ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. हम हमारे परमेश्वर के लिए हम बड़े कार्य करना है. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು. हमारे परमेश्वर के लिए हम लोग प्रकाशित होना है. ಎರಡು ಪೂರ್ವಕಾಲ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ हम दूसरा इतिहास ಸೊಲೊಮೋನ್ ರಾಜನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हम सॉलोमन राजा इस तरह से कहते हैं, ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು. मैं परमेश्वर के लिए एक बड़ा मंदिर बनाऊंगा. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. वो कहता है 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 अध्याय का 4ರಿಂದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ हम 4 से जब 5 में पढ़ते हैं ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಓದಿ. कोई पढ़ दीजिए. दूसरा इतिहास 2 का 4 से लेकर 5. दूसरा इतिहास 4:5. देख मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उससे के लिए पवित्र करूँ और उसके सम्मुख सुगंधित धूप चढ़ाऊं और नित्य भेंट और रोटी उसके लिए रखी जाए और दिन प्रतिदिन सवेरे और शाम को और परिश्रम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नित्य प्रभुओं का होम बलि चढ़ाए जाए. इसराइल के लिए ऐसा ही सदा के लिए विदित हो. जो भवन में बनाने पर हूँ वह महान होगा क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवता से महान है. हालेलुया. हम परमेश्वर के लिए बड़ा है. हमारा परमेश्वर कौन है? सारे देवता से महान है. इसलिए सॉलोमन कहता है कितना भी वो कमाया, जितना भी कमाया वो सारे सब कुछ व्यर्थ है. सब कुछ व्यर्थ है. क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए जो करूँगा वो व्यर्थ है. हमारा परमेश्वर जो सारे देवता से बड़ा है. क्योंकि जो उनके लिए मैं बनाऊंगा मंदिर वो बना होगा. परमेश्वर के लोग क्यों ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर के जो भवन में एक बीज जो है क्योंकि वो बढ़ोतरी करके परमेश्वर की बढ़ोतरी. हाँ, बीते दिनों में हमारा कलिसिया में खिड़की नहीं थे. बहुत सारे परमेश्वर के दास नसीब हो क्योंकि 37,000 दिए थे सभी लोग मिलके. हाँ, हमारा नाम सब मत बोलिए बोल के. परमेश्वर के लिए जब दे देंगे आपकी नाम महिमा करने से, क्योंकि परमेश्वर की महिमा वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हम जब बाएं हाथ से लेते हैं दाएं हाथ में पता नहीं चलता. और जो परमेश्वर के लिए दिए हमें नाम नहीं बोलूंगा. खिड़की के लिए ये लोग हम उनके लिए जो परमेश्वर हम हाथ उठाते उनके लिए प्रार्थना. हम जैसे 35 क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है. क्योंकि हमारा कलिसिया जो लोग परमेश्वर के उनका जीवन परमेश्वर आए हमने हाथों को उठाते हो 7 लोग तो सिर्फ 7 लोग के लिए और बहुत सारे हम जितने लोग उनके लिए हाथ परमेश्वर को आशीर्वाद करें. ಸಭೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಸಭೆಯವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. पेंटिंग के लिए भी सभी लोग ने हाथ बढ़ाए थे. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. क्योंकि उनको ब्रदर राजू और
पास्टर राहुल लेके चलाए ನೀವು थे। ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीर्वाद दे। ದೇವರೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬಿತ್ತುವುದು ಯಾವತ್ತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. क्योंकि परमेश्वर जो कलीसिया के लिए आप जो कुछ भी बोलते हो ये वेस्ट ನಾನು नहीं है। ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. एक उदाहरण बोल के मैं खत्म करूंगा। ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ. अब मुरली चर्च में ईश्वर पर हमेशा कहते ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हैं, एक व्यक्ति जो है पानी पूरी बेच रहा है। ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏನು ಪೆಟ್ಟಿ ಇದು ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. एक वहाँ पे रख के वो पानी पूरी बेचता था। ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. परमेश्वर का समूह में जो बोया गया उसको कहता हूँ मैं आपसे। ಅವರ ತನ್ನ ದಶಭಾಗ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ वो दसवां विषय में ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ परमेश्वर में जो देना है, ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು. विश्वास योग्य था। ಇವತ್ತು 4 ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. क्योंकि आज देखते हैं वो 4 करोड़ का घर ನೀವು बना है। ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಬಿತ್ತುವಾಗ परमेश्वर का कलीसिया ನಿಮ್ಮ में ಮನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕಟ್ತಾರೆ. परमेश्वर आपको को बनाएगा। ನೀವು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ परमेश्वर का कलीसिया को ನಿಮ್ಮ बनाएगा। ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರು ಕಟ್ತಾರೆ. आपको परिवार को परमेश्वर ನೀವು ಎಲ್ಲಿ बनाएगा। ಬಿತ್ತುತ್ತೀರಾ? ನೀವು आप डरने की जरूरत नहीं है, ದೇವರ ತೋಟವೆಂಬ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. क्योंकि आप परमेश्वर की ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಾಗ परमेश्वर खेत में जब ದೇವರು डालते हैं, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. परमेश्वर ऐसा नहीं रहेगा। आप ನೀವು देखिए ಬಿತ್ತುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ आप परिपूर्ण रीति से परमेश्वर को जब ದೇವರು देते ದೊಡ್ಡ हैं, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. परमेश्वर बड़ा कार्य ದೇವರ करेगा। ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. परमेश्वर अद्भुत करेगा। ಯಾಕೆ ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. क्यों परमेश्वर का समूह में आपको ಅದೇ बोलना है? ಏನು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. हम उसी में देखते हैं सेकंड ಎರಡು इतिहास, ಕಾಲ ಅಂತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ सेकंड इतिहास में 2 में 7 में जब हम देखते हैं 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. वहाँ पे 15 में हम देखते ಅದೇ हैं 12ರಿಂದ 11ರಿಂದ ಓದುವಾಗ ನನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. हम वहाँ से जब 11 से पढ़ते हैं हमारे जीवन में जो कलीसिया को पवित्र करते थे क्या होता है उन्हें देखते ಇಲ್ಲಿ हैं। 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ. क्योंकि वो 15 में सही से लिखा है इस तरह ಹಾ, से। ಓದಿ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅದು ಹಿಂಗೇನೆ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಶಬ್ದವಾಗಿ इतिहास सेकंड इतिहास 7 का 15 में ಹಾ, पढ़ते ಬೇಗ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದು ಓದ್ಬೇಕು. हैं। सेकंड इतिहास 7 का 15 15 अब से जो हाँ। प्रार्थना हाँ। इस स्थान में की जाएगी ಹಾ, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। ಸಾಕು. हालेलुया। ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. हालेलुया। ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲಯವನ್ನು ನೀವು ಸುಂದರ ಮಾಡುವಾಗ आपकी जब कलीसिया को आप सुंदर जब बनाते ಇಲ್ಲಿ हैं, ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರ ಜೀವಿತಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. यहाँ पे जो प्रार्थना करते हैं उनका जीवन में संतोष होगा। ನೀವು ಬಿತ್ತುವಂತ ಈ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ आप जो कलीसिया के एक एक बीज जो बोते ಹಣ हैं ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, सिर्फ पैसा नहीं, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಸಹ आपकी आंख से ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು बहुत ಮಾಡುತ್ತದೆ. सारे आत्मा का छुटकारा भी मिलेगा। ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, इसलिए परमेश्वर ನನ್ನ की ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. हम तीर्मान ले लाएंगे हम परमेश्वर के लिए बड़े कार्य ನಮ್ಮ करेंगे। ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, हमारे केरला में पास्टर एक कहता है हमेशा ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ मुझे मेरे बच्चे को मेरे पत्नी को ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ. वो मेरा जीवन नहीं है, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ मेरे और ನಾವು और के लिए। ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವಾಗ हम दूसरे के लिए जब करुणा दिखाते हैं, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾರೆ. हालेलुया, हमारा करुणा दूसरा को देगा जब परमेश्वर ನಾನು हमारे ನನ್ನ परिवार को ಮಕ್ಕಳನ್ನು देगा। ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. मुझे मेरे ನಾನು बच्चे ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ मैं अगर सिर्फ मेरे बच्चे मेरे परिवार को कहूंगा तो ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. हम दूसरे के लिए आंसू बहाने नहीं सकते। ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ मैं दूसरे के लिए जब तो वो आंसू ದೇವರು बहाऊंगा, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. परमेश्वर सही में हमारा को ನಾವು आशीर्वाद देगा। ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡುವಾಗ हम परमेश्वर के लिए जब जीते हैं, ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. परमेश्वर एक ही अद्भुत करता है। ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು कारण नहीं था, ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ हम ಮಾಡಿ आंसू के साथ प्रार्थना किए, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು कारण ये ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ हम ಮಾಡಿ इस बिल्डिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ बिल्डिंग के लिए हम आंसू के ದೇವರು साथ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ अद्भुत परमेश्वर ने बिल्डिंग के लिए ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ बिल्डिंग के लिए प्रार्थना ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ
ಆಲಯವನ್ನು ಸುಂದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. क्योंकि हम जब बीज बोते हैं हमारा कलिसिया को परमेश्वर सुंदर कर ದೇವರ रहा है। ಸೇವಕರ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ये परमेश्वर का दास का परिवार से ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ಹೇಳುವಾಗ ಬನ್ನಿರಿ ನಾವು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ यहाँ सिर्फ पास्टर का परिवार नहीं, हम सब लोग मिलकर कह रहे हैं जैसे नहीं में आओ हम बनाएंगे। ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ तो सब लोग जब मिल के आए ಆಲಯ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಯ್ತು. वो तो मंदिर बनाए। ದೇವರ ಸೇವಕರು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. परमेश्वर का दास भी बना नहीं ಅದಕ್ಕೆ सकते, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. क्योंकि यहाँ देखने वाले रहने वाले आश्चर्य करेंगे। ಮೊನ್ನೆ 3 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. वो 3 लोग परसों है, ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ पैर रखते ही बोले ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಯಿತು. उनके हृदय में एक समान ಹಾ? हाँ हाँ भाई। ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಾಗ वो पहले आने से ನಮ್ಮ ಯಾರು ನಮ್ಮ ರತ್ನಮರು ಗೊತ್ತು ಸಾರಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ सारा मन को पता है ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ये बिल्डिंग ನಮ್ಮ है ಹಳೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. हमारा विश्वास पुराने ಅವ್ರ विश्वास ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ वो पैर रखते ही ಒಂದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. क्योंकि परमेश्वर महिमा को प्राप्त की। ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸುಂದರಪಡಿಸುವಾಗ परमेश्वर को वो जो भवन को सुंदर ಇಲ್ಲಿ जब ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗಲೇ यहाँ जब कदम रखते हैं ಒಂದು तो ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. एक समाधान ದೇವರ होता है। ಮಕ್ಕಳೇ, परमेश्वर को ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು. हमारा परमेश्वर महान बड़ा है। ಕೀರ್ತನೆ 135 ಹೇಳುವಾಗ जिस तरह से भजन संगीत 135 में कहता है ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದೆ. क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಾಟ. वो कार्य कर सकता है। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕೂಡೋಣ, ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೈ ಕೂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. हम हर एक बातों में एक हाथ बढ़ाए और काम करें। ಇದು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ये हमारा सिर्फ मेरा सेवा नहीं, हम सभी का है। ಕೂಡಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ಈ ಸೇವೆ. आप सभी लोग आने से ही ನೀವು ऐसा होगा। ಬರದಿದ್ರೆ ಈ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ. आप नहीं आएंगे तो कलिसिया नहीं ದೇವರ आएंगे। ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. परमेश्वर के दास से सेवा करने आप सभी लोग हाथ मिलाएंगे तो सेवा कर ಆದ್ದರಿಂದ सकते हैं। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೈ ಕೂಡಿಸೋಣ. हम सभी लोग मिलकर हाथ ಇನ್ನು बढ़ाएंगे। ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. एक प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. हमें जो हमारा बाथरूम ಅಲ್ಲಿ में 2 जो ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. हमें 2 जो दरवाजा लगाना है, ಸಮಯ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. वो समय से बोलते हैं ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಿಟಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. हम साउंड प्रूफ खिड़की डालेंगे, ಆದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ. ये साउंड प्रूफ नहीं, ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಿಟಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. क्योंकि साउंड प्रूफ खिड़की डालना है वो 1.5 लाख ಅದರ रुपए। ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. वहाँ पे एसी लगना, ಅದೆಲ್ಲ ಇಡುವಾಗ 2 ಲಕ್ಷಗಳ ಹತ್ರ. वहाँ पे लगना 1.5 ನಾವು लाख। ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ हम जब परमेश्वर को ನಾವು कहते हैं, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. हम प्रार्थना करते हैं, ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಡಬೇಕು. हमें शांत ನಾವು करना है, ಎಸಿ ಇಡಬೇಕು. एसी डालना ನಾವು है। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. हम ನಿಮ್ಮ प्रार्थನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी देगा। ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಮುಂಚೆ और एनिवर्सरी पहले 2 ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಾಗಿ हम 2 दरवाजे के लिए ಪೀಠ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು. हम कि फिट जो है टॉयलेट का बड़ा ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ करना, ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖ್ಯ. हमारा सारे लोग का सहायता और प्रार्थना ನೀವೆಲ್ಲರೂ मुख्य है। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ आप सभी लोग प्रार्थना करेंगे ಮೇ तो 12 ಅದು ಸಹ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. परमेश्वर उससे पहले क्या ನನ್ನ करेगा। ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. मेरा विश्वास ಎಷ್ಟು है, ಜನ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ जितने जो विश्वास करते हैं ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸ್ತೀರಾ? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, ದೇವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ. परमेश्वर के नाम से सही ದೇವರ करें। ಚಿತ್ತವಾದ ಈ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆಯಲು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. हम परमेश्वर की इच्छा हो तो आगे ಆ का जो ಗೋಡೆ दरवाजा, ತೆಗೆಯುವುದಾದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಆಪತ್ತು ಆಗಬಾರ್ದು. और जब वो निकालेंगे जो आगे का ಯಾಕೆಂದರೆ दरवाजा, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. क्योंकि हमारा भाई लोग के लिए थोड़ा कष्ट होता है, छोटा है उसको हम तोड़ेंगे उसको। ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ हम उसको तोड़ के बड़ा ಅದಕ್ಕೆ करेंगे। ಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. हम प्रार्थना कर उनसे सहायता ನಾನು करेंगे। ಕೇಳುವುದು ಒಂದೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आपकी प्रार्थना जरूर, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ आप प्रार्थना करेंगे, ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ परमेश्वर के ಮಾಡಬೇಕು. मंदिर को बहुत सुंदर बनाएंगे। ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ, आप रहते हैं नहीं है परवाह नहीं, ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೋದ ಬಿತ್ತಿದ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. हालेलुया, आप जब काम करके सब करके बीज बोते जाएंगे, याद रहेगा। ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೆನೆಸಬೇಡಿ. आप नहीं सुनता मैं रहूंगा या नहीं, ಮಾಡಿದಂತ ನೀವು ಬಿತ್ತಿದಂತ ಕಾರ್ಯವು आप जो परमेश्वर के लिए जो बीज बोते हैं वो कार्य ಸಭೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. कलिसिया के लोग हमेशा कहेंगे। ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ. आप कलिसिया के लिए 17ನೇ उद्धार ತಾರೀಕು करेंगे। ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇದೆ. और 17 तारीख की एनिवर्सरी, 14 ವರ್ಷಗಳು ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. 14 साल जब खत्म होगा, 15ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಿಡಬೇಕು. हम 15 साल में कदम रखेंगे। 14 ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕಣ್ಣೀರುಗಳು, ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಟಿವಿ. बहुत सारे कष्ट दुख सब आए, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. क्योंकि पुराना विश्वास के ಇಷ್ಟು जरिए ಕಷ್ಟದಿಂದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದಂತ. हम परमेश्वर के आगे गए, ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, इसलिए ಯಾಕೆ ಈ परमेश्वर ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ
ये एनिवर्सरी के लिए ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ एक परमेश्वर को बड़ा महिमा होने के ಇದು लिए ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಲಿ, हमारे कलिसिया के लिए ನಮ್ಮ आशीर्वाद है, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಲಿ, हमारे परिवार के लिए ನಮ್ಮ आशीर्वाद, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿ, हमारे देश के लिए ನಮ್ಮ आशीर्वाद, ದೇಶದ ಚೌಲಬಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳು, हमारे ನಮ್ಮ चौधरी ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು, आसपास में ಈ जो ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ कलिसिया के द्वारा ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ परमेश्वर वचन ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗಲೇ परमेश्वर जो कदम रखेंगे ಅದು ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು परमेश्वर बड़े काम ಆ करेंगे। ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, ಹನ್ನೆರಡನೇದಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಆನಿವರ್ಸರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. एनिवर्सरी के लिए प्रार्थना करें। ವಿಶೇಷವಾಗಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಗಳ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇದೆ. 10 तारीख की अप्रैल 10 तारीख का स्टुअर्ट पास्टर का बेटी का जो सेरेमनी है, नेमिंग ಅದರಿಂದ सेरेमनी, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. आपकी सारे लोग की प्रार्थना आवश्यकता है। ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ये आपका परिवार है, ನಾವು ಏನು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ, हम दूसरे नहीं ನಾವು हैं, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, हम आपके माता ನಿಮ್ಮ पिता, ಮಕ್ಕಳು. आपके बच्चे ಅವನ लोग, ಅವನ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ, उनका नाम ನಿಮ್ಮ सेरेमनी, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಏಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರೋ आप आपके परिवार में जब नेमिंग ಆ सेरेमनी आप ರೀತಿಯಾಗಿ कैसे, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. वो 10 बजे रखा है नेमिंग सेरेमनी। ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. हमारे बच्चे लोग मिलके हम नेमिंग सेरेमनी ಆದ್ರಿಂದ करेंगे। ಯಾರು ಸಹ जितना हो सके, कोई भी हो, ನೀವು ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು, ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವರಾದರೆ, आप हमारे हमसे प्रेम करते ನನ್ನ हैं, ಸಭೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ हमारे ಮಾಡುವುದಾದರೆ कलिसिया को आप प्रेम करते हैं, तो ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. आप सभी लोग 10 बजे हमारा कलिसिया में 10 ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಮ, आप बोल सकते हैं मेरा ನಾವು काम है, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. काम में जाना ಅದೇ है। ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಾ? उसी तरह अगर हमारे परिवार में कुछ हो तो हम काम जाते ಈ हैं। ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಭೆ. ये भाग्य जो हमेशा में नहीं मिलते कलिसिया में। ಆದಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, हम सभी को मैं विनती निवेदन करता हूँ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು, आप सभी लोग को आना है, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. आप सभी लोग आशीर्वाद करें, ನೀವೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕು. आप सभी लोग का प्रार्थना मेरे परिवार ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ में, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಬೇಕು. आपकी सारे लोग की प्रार्थना हमें चाहिए, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. आपकी सारी प्रार्थना ही हमें आगे बढ़ा सकते ಅದರಿಂದ हैं। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಂತ ನಾನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. हम सभी लोग आएंगे बोल के यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ। ಅವತ್ತು ಊಟ ಅರೇಂಜ್ ಇದೆ. खाना भी सभी लोग कर रहे हैं। ದೇವರ ಸೇವಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಚರ್ಚಿಂದ और स्टुअर्ट पास्टर जो चर्च की तरफ से ಅವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. वो रेस्पॉन्स स्पॉन्सर कर रहे हैं। ಅದು ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನೆನೆಸಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. हमारा परिवार है बोल के हम करना है, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. क्योंकि हर एक विषय में वो लोग स्पॉन्सर करें। ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. आप किसी को ऐसे ಈ नहीं सोचो। ಕಿಟಕಿಗೆ ಸಹ एक खिड़की के लिए भी, ಅಲ್ಲಿಂದ 10,000 ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. क्योंकि इस खिड़की के लिए भी 10,000 वहाँ से भी दिया। ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಸಭೆ ಅಲ್ವಾ, हाँ, कहाँ पे उनका कलिसिया ಅಲ್ಲಿ सभा है। ಪಾಸ್ಟರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಾಗ ओ पास्टर सेवा कर रहे हैं बोल के प्रेम ನೀವು से। ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸೇವಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಕೇಳೋದು, आपके पास कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, एक ही चीज ಅವ್ರು पूछ रहा ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು. हूँ। आप सभी लोग आना है, ಅವ್ರು ರಜೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. आप छुट्टी डाल के आना है, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕನೇ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. आपके लिए रखे हैं। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ, ಅಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, वहाँ पे 300 ಅಲ್ಲಿ लोग, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. वहाँ पे और अच्छा से दर्शन, ಅದಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. क्योंकि स्टुअर्ट ನನ್ನ पास्टर ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, हमारा साथ ನನ್ನ में, ಸಭೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ हमारे कलिसिया में ನಾನು ನನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡಬೇಕು. हम अपने जो नाम ಆದ್ರಿಂದ नामकरण करें। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಆವರಿಸ್ತೇನೆ. आपको सारे को प्रेम से बुला रहे हैं। ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ. परमेश्वर बड़े काम ದೇವರ करें। ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आप ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. परमेश्वर कार्य के लिए सभी लोग प्रार्थना करें। ಇಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು हम जो भजन संगीत पढ़े, परमेश्वर आशीर्वाद करें, आशीर्वाद करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीर्वाद करें। 10 तारीख को 10 बजे है नेमिंग सेरेमनी।